ना साडा जी भूषा। भूषा? हाँ जी। अच्छा। ते लागला पिंड साडे सीगा जी इधर एक मेसरा, हाँ। नाल खोले ते अगे चौधरी मुहम्मद दी पस्सी हुंदी सी। हाँ। वो जदों इंडिया बनया उन्हें हिस्सा बहुत लिया सी इंडिया दे नाल। अच्छा। है जी। ठीक है। असी है जी अलादी। अलादी? हाँ। अच्छा जी। अलादी बड़े प्रसादी हुंदे आ। मजाक नहीं। अच्छा। ना हुंदा सी लादियां दा। हाँ हाँ। अच्छा। एक ना सीगा जी सुंदर। सुंदर सिंह। अच्छा। ते ओदे प्रधान कदे दलीपा सी, मैनू हुण सुंदर ते याद आ ते जेड़ा दलीपा ओदा मैनू पक्का पता नहीं। बाकी सीगे जी ओदा भरा चाचे दा लगदे। एक ना सीगा जी हंसू। है जी। एक ना माधो सी। अच्छा। ते एक ना बड़ा उन्हां दा सीगा, ओहनू बाबू बाबू कहंदे हुंदे सी। संत दसूआ। दसूआ। हाँ जी। दसूआ दा म्याणी। ये तीन को साडा मतलब है दसूआ साडी तहसील सी। अच्छा। ते इन्नी की म्याणी सन लगदे, बड़े शहर सी वाहवा है। कह लगे जी बड़ी गड़बड़ पै गई है। उस दरियाल दे विच जनाब मिस्त्रियां नू बहुत कम पै गए। उन्होंने कुहाड़ियां, छुरियां, आमा बरछियां बनानियां सानू मारन वास्ते। मतलब अच्छा। असि साडे मिस्त्री लगे, उन्होंने भी लगे आ। तेरा दिल करदा जेड़ी बच्ची नू हथ पा के ते चल पे। उत्थे मैं जेड़ा मां प्यो भैन भरा उन्हें कख नहीं कहना, उन्हें रोल ना पैना, बड़ा फड़ के लै जानी। है जी। सानू किसी ने मंजी दिती, पिंड दे लोकां सानू बिल्कुल सलूक नहीं किया। कहते सी महाजर है, किते राह होना, किते मंगनी होनी, सानू इन्होंने बुलाना ही ना। ये किथों आ गया जी? पनाहगीर। पर पनाहगीर आ। वेख मौला दे रंग। वो सरकार असी करना। उदों दिहाड़ी 2-2 आने मिलती सी, 2-2 आने दिहाड़ी। हुण तो भैन जो जी लखां दा पैसे मिलते, फिर लोग रोन दे जी। मैं बिल्कुल टैट गल्लां करदा जनाब। मेरी जेहड़ी औलाद है, मेरी औलाद वो कहंदी साडा ये पिंड है ते है भी ठीक। अच्छा। उन्हां दा पिंड ये आ। सानू हुण भी आखो ते छाल मार के हुण भी अपने पिंड जा सकदे आ। साडा दिल मनदा भी साडा पिंड ओही चंगा सी सानू। हुण भी मैं कहना ठीक ठीक ठीक। ये है ही साडा पिंड। वो सानू देखो जी असी उत्थे बड़े आजाद सी, असी बड़े कायम सी उत्थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। की नाम जी अपना? मोहम्मद तुफैल। मोहम्मद तुफैल साहब। तुहाडे वालिद साहब दा नाम? नसरदीन। नशरदीन जी। ते बाबे दा नाम की सी दादे दा? नहीं पता। ठीक। बाबा जी तुसी बैठे हो इस वेले पिंड कौरपुर च। 47 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਜਰ ਹੋ। 47 ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੂਹੇ ਛੱਡੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਸੇ ਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਸੀ ਆਪਣਾ? ਪਿਛਲਾ ਘਰ ਬੂਹਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੱਸਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਭੂਸ਼ਾ। ਭੂਸ਼ਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲਾਗਲਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਧਰ ਇੱਕ ਮੇਸਰਾ, ਨਾਲ ਖੋਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਧਰਲੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਕ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕਾਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਣੀ, ਬਾਕੀ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਠਾਨ ਸੀ। ਉਹ 2200 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਸੂਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਭੂਸ਼ਾ। ਭੂਸ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜੀ 14 ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੀ? ਗੁੱਜਰ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਗੁੱਜਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੋਤ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਅਸੀਂ ਹੈ ਜੀ ਅਲਾਦੀ। ਅਲਾਦੀ? ਹਾਂ। अच्छा जी। ये लादी बड़े प्रसादी हुंदे आ। मजाक नहीं। अच्छा। ना हुंदा सी लादियां दा। अच्छा। कई जातां साडियां बड़ियां हुंदी, किसे चीची, किसे कोजे, को गोसी, को फलान जी। असीं लादी हां जी। ठीक है जी।
ਭੂਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਲਾਦੀ ਸਨ ਗੋਤਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੋਥਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਵੱਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ। ਪੜਾਣਾ, ਖਟਾਣਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5-7 ਘਰ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘਰ? ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੋਥਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਿੰਡ ਇਹ 'ਚ? ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਘਰ ਹੈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ? ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਆਬਾਦ ਸਨ? ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਅਸਾਬ ਨੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਦੇ ਦਲੀਪਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਯਾਦ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਪਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੱਗਦੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹੰਸੂ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਧੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ 5-4 ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ 2-3 ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਂ ਲਵੋ। ਉਦੋਂ ਖੂਹ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਬੋਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਓ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਓ ਜੇ। ਪਰਹੇਜ ਮਤਲਬ ਜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਚ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਸਨ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ? ਸਾਨੂੰ ਦਸੂਆ ਹਾਂਜੀ, ਦਸੂਆ ਦਾ ਮਿਆਣੀ। ਇਹ 3 ਕੋ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਦਸੂਆ ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮਿਆਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਵਾਹਵਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦਸੂਆ ਸ਼ਹਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੰਡੀ ਠੰਡੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ, ਡੰਗਰ ਵੱਛੇ ਦੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਢੇਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਭਾ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀਏ। ਅੱਛਾ, ਚਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਆਣੀ ਕੋ ਵਿਖਾਈਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਸੂਰ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਸਹੀ। ਕੋ ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਕੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ? ਮੇਲੇ ਜੀ ਇਹ ਆ ਬਈ ਕੌਡੀਆਂ ਛੋਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਘੋਲ ਛੋੜ ਕੌਡੀ ਛੋਡੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾਲ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਫਲਾਣ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੱਚਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਸਰਕਾਰ। ਸੰਨ 47 ਅਸੀਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੀ ਸੀਗਾ ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ 10-15 ਕੋਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਕਤ ਦੀ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੁਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਸਾਤੋਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੇਜਾ ਚਿਪਲੇਚਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਜਨਾਬ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਠੇ। ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਉਸੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਦਰ ਜਥਾ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਧਰ ਇਹ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਖਰ ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂ, ਛੁਰੀਆਂ, ਆਮਾਂ, ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਬਣਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਗਾੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ
ਡੰਗਰ ਬੱਛਾ ਚਾਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਡੰਗਰ ਬੱਛੇ ਚਾਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਕੋਈ 5-7 ਜਣੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਵੜ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਕੋਈ ਖੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਦੰਗਾ ਕੇ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜੀ, ਵਡੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਉਧਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਤਸੂਏ ਦੇ ਕੈਸਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ। मैदान पे आके उसे फिर कैंप लगा, कैंप लगा बड़ा बड़ा कैंप जनाब, जिले जिले उसे इकट्ठे हो गए। उसे बस कुछ 10-15 दिन रहे जी, सानू दरिया छड्या। अच्छा। ते जनाब असी वेखदे रहे हैं जेड़ी साडे नाल होई आ। ते सिखा मुंडिया ने जी आना दीगर वेले ना, थोड़ी जी दीगर ना। अच्छा। जोटियां बड़ियां होंदियां, जोटियां मुंडिया दी 5-5 दियां। तो वो मेरी सरकार जो उन्होंने आना ना ते करो करिए, मतलब बाजार लगे होंगे सी, राह होंदा भी लंघण वास्ते, इधर भी दुनिया इधर भी दुनिया। तो वो सरकार जो शाम पै जानी, बांग होनी ना मगबर दी, तो मुंडिया ने आना ते जनाब तेरा दिल करदा जेड़ी बच्चे नूं हथ पा के ते चल पे। उसे मैं जेड़ा मां प्यो भैन भरा ਉਹਨੇ ਕੱਖ नहीं कहना, ਉਹਨੇ रोल ना पैना, मुड़ा फड़ के लै जानी है जी। फिर जनाब जो असं कुछ 10 दिन रहे, फिर सानू ऐलान होया रात में सवेरे तुहानू 5 मील पैना ਤੋੜਿਆ जाएगा, ते तुसीं इत्थों तुरना ते अगले तुहानू साढ़े जाके ते उन्होंने कहना रुक जाओ, फिर तुसीं उत्थे रिहाइश करनी है। वो असीं कोई 5 दिन सानू इदां होए शोए मार के जनाब, ते फिर सानू उन्होंने ना बागे पहुंचाया। अच्छा। तो उतों जनाब साडी जान छुट्टी, सानू लाहौर तो कैंप भेज, जो कैंप जा गए हैं, फिर सरकार सानू कह लगे भी तुसीं एक दिहाड़ी रोटी पानी सानू लोकां खाउंदे सी, हज 2 दिन कहंदे जाओ जिथे मर्जी, मुल्तान, साहिवाल, सियालकोट, जिथे मर्जी जाओ, तुहानू जमीन मिलेगी, तुहानू माल मिलेगा, तुहानू भांडे मिलणगे। फिर लोग आउंदे रहे, लोग फिर बहिंदे रहे, सानू जिद्दां जिद्दां उन्होंने कुछ समान सी, होटल बने सी इधर, तो वो जनाब बंदे उनके बिचों 2-2, 4-4 मुफ्त दे जाते, झग्गे महियां नाल भांडे भी देने, मंजियां भी देनियां। ते ये साडा सलूक होया। पहले किहड़े पिंड बैठे सी जी जदों पाकिस्तान आए, पहले किहड़े पिंड बैठे सी? किथे किथे असीं बड़े होए जी, लाहौरों असीं निकल तुरे जी, असीं समुद्री की ते असीं लड़काना की ते असीं ओ मुल्तान सारी, असीं बड़े खज्जल खराब हो के, साडी किस्मत माड़ी सी, साडी को 2 घरां दी। साडे लोग बह गए जेड़े साडे बचन पिंड दे लोग जाती सी ना, पहला कहणगे कट्ठियां बहना, फिर बिचों पार गए जी असीं इत्थे नहीं बहना, असीं मुंजी लगदी, इत्थे नहीं बहना, असीं फलाने दा, फिर कर दे मुल्तान चले गए। उधर जनाब खज्जल खराब हो गए, फिर असीं उधर दौड़े 2-3 घर इधर नूं। इत्थे दुनिया गैमों गैम बहदी सी, मकान टगे, उन्हें लोगों को पता नहीं सानू उजड़ के आए, वो तो कायम हो गए। अच्छा। असीं मैं मगरों इत्थे आए हैं। अच्छा। इत्थे विच तुसीं आए हो जी जी, पिंड कोरपुर, ते तुहाडे नाल वधिया सलूक कीता इत्थों दे बशिंदे लोकां ने? नहीं। अच्छा। इन्हां वास्ते कुछ साडे वास्ते फिर लेट आए ने, लेट आए 2 साल बाद आए ने मेरा ख्याल। साडे वास्ते नहीं जी, असीं आए 25-26 साल असीं आए जी 10-12 साल। 10 भारती उदों मेले ही जड़ गए। वो भी साडा एक रिश्तेदार सी जी, इत्थों रही हो कहंदा, वो साडे कोल गया जी, कहणगा तुसीं हमें खजगड़ार भौंदे हैं। अच्छा। वो यार साडे लोग दुनिया गैमों गैम बहदी, इत्थे आए तो कोई गलबात ना, असीं कोई 10 कदम रिश्तेदारां च रहे। फिर मैं इत्थे आया तो महाजर से बड़े बैठे, महर कौम से बड़ी सी, इत्थे सारा पिंड ही महर हो गया साडा, तुहाडा जिहड़ा दुनिया गई जनाब। इत्थे मैं आया तो मैं उन्होंने आख्या कोई सानू जगह, कहणगे जगह कोई नहीं। मैं कहा कोई जमीन भांडा, सानू कहंदे कोई नहीं। अच्छा हुण की करिए? मैं कहा फिर कोई आसरा सानू दिओ थोड़ा बहुता। वो कहणगे तुहानू आसरा दिंदे भी एक जी कुली आ पाठां दी। अच्छा। एक मंजी दी कुली, एक मंजी दी कुली। वो जनाब सानू उन्होंने कह लगे भी जी दिल करदा ते इत्थे आ जाओ। मैं रेडी हो के गया, वो वडेरियां नूं अपना नूं आख्या गल कर, जेड़ा जो मैं एक मेरा भरा वड्डा सी, एक छोटा सी, बाप साडा सी, तो भी मतलब एडा कोई शार चलाक नहीं सी। मैं कहा भी कुली एक मिलदी एक मंजी दी, दिल करदा चलो कॉल पर चल जी, नहीं तो होर के पासे जाना, चलो चलिए। रिश्तेदार साडा इत्थे नहीं वक्त लंघना।
ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੌਲਪੁਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਦੀ ਉਹ ਕੁੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਜੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਜਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਪਨਾਹਗੀਰ। ਪਰੇ ਪਨਾਹਗੀਰ ਆ, ਵੇਖ ਮੌਲਾ ਦੇ ਰੰਗ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ, ਆ ਛੱਪੜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈਏ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਆ ਕੁੱਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਇਹ ਭੈਣ ਜੋ ਢੇੜੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਢੇੜ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਤੋਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਾਲੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਗੱਡ ਲਿਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਦੱਸਣ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਬਾਲਾ ਗੱਡ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਡ ਕੇ ਨਾ 4 ਬਾਲੇ ਗੱਡ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ 2 ਤਖਤੇ ਆਦੇ ਜੀ, ਆ ਮਾਜ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬਸ ਮੰਜੀ ਬਣਾ ਲਈ। 6-7 ਜੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ। ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਜਾਣਾ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀ 2-2 ਆਨੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, 2-2 ਆਨੇ ਦਿਹਾੜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੋ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ, ਫੇਰ ਲੋਕ ਰੋਣ ਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੀਏ। ਪਿਛਾਂ ਉਧਰ ਮਲਤਾਨ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੇ ਗਏ ਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਜੇਠ ਦੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਵਾਵਾ ਥੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਮਾਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੀਏ ਨਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਆ ਗਏ। ਇਸੇ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿ ਦੂੰ। ਆਲੋ ਮਾਰ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਜਨਾਬ, ਇੱਧਰ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੂੰ ਮਹਾਜਰ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਜਾਤ ਦੇ ਜੀ ਡੋਗਰ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪੇ ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਦਾਣਾ ਬਾੜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮਾਈ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ 9 ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ। 9 ਕਿੱਲੇ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਯਕਦਮ ਖੂਹ ਤੇ ਖੂਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਵਾ, ਸਾਰਾ ਖੂਹਾਂ ਘਰ ਖੂਹ ਲੋਕਾਂ ਲਵਾ ਲਿਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੌਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੂੰਜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੂੰਜੀ ਪੱਕਣ ਤੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਬੂਟੇ ਸਭ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਬਰਾਨੀ, ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਖੂਹ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ 4.5 ਕਿੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਧੀ। ਇਹ ਐਕ ਚੱਕ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਖੂਹਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਵੀ ਸੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਲੱਭੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪੱਠੇ, ਆਪ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਠੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਆ ਮਹਿਰਾ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਛਟਾਕੀ ਪਨੀਰੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੀਜੀ। ਉਹ ਬੀਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਛੜਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਦਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ। ਜੈਲਦਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਲੈਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਮਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਪੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸਲੂਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਿਰ ਜਾਨ ਮੋਹਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਸੱਜਣ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਸਲੂਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਠੇ ਲਾਏ, 2 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ 2 ਡੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੋਈ ਮਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਇਆ ਟੱਕਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੂੰ? ਅੱਬਾ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ
ਆਖੇ ਉਹ ਤੂੰ ਪੱਠੇ 'ਚ ਲੋੜੇ ਤੂੰ ਮਾਏ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਲ ਆ ਸਾਡਾ ਖੂਹ ਇਸੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਗਤੂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਫੈਲੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਲਪੁਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇਹ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਕਈ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਇਮ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜੀਮੀ ਭਾਂਡੇ ਆਲੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਭੋਸ਼ ਉਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਛੱਡੋ ਪੀਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਦੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਤਲਾਮ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬਚ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੁੱਜਰ ਸੀ, ਜੈਲਦਾਰ ਸੀ ਤੇ 5 ਮਾਤਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਚੌਧਰੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪੱਸੀ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਹਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਥਾਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਮੀਲ ਤੁਰਨਾ, 1 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਘਰ ਪਸਦੀ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ 100 ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਥਾਣੇ ਗਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡ ਲਾ ਕੇ ਧੋਣਾ। ਕੋਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਬਚਾਏ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਬਚਾਏ। ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਭੈੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਛੱਡੋ ਪਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਾਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜਈ ਲੋਕ ਆਮ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕਾਦੀ ਚਲੀਏ। ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਮਾਂ ਜਾਂ ਜਸਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਠਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਹਿਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡ ਵੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾ ਹੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪ ਹੀ ਬੜੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਨਾਬ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਗਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਧਰ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕਾਇਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਬੰਦਾ ਕੋ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਣੀਏ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਭੂਸ਼ਾਂ ਚ ਜੀ। ਪੁੱਛਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਦਲੀਪਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਾਧੋ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਣ ਦਾ ਇਸ ਫਲਾਣ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਗਈ ਸਮਝ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਹੋਗਾ ਕੋਈ 6-7 ਸਾਲ ਕਿ 10-12 ਸਾਲ ਵਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਮਿੱਠਾ ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹ ਦਾਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਗਲਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਫ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ